یا اللہ یا غفار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ ازدواجی زندگی کے 50 نقطے لکھ کر ہیں، یعنی میاں اور بیوی کے درمیان کیا کیا چیزیں ہونا چاہیے، کیا کیا چیزیں نہیں ہونا چاہیے، یہ 50 چیزیں لکھ کر ہیں۔ ان میں سے 2 تو کل ہو گئی، تیسری چیز ہے غصے کو کنٹرول میں رکھنا۔ خوشگوار زندگی میں انسان کے لیے سب سے ضروری یہ چیز ہے کہ اگر میاں اور بیوی اپنی زندگی کو خوشگوار یعنی محبت سے، پیار سے، اخلاق سے گزارنا چاہتے ہیں تو اپنے غصے کو قابو میں رکھنا، میاں بھی اور بیوی بھی۔ غصہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے۔ غصہ آتا اکیلا لیکن لے کر جاتا بہت ساری چیزوں کو۔ کبھی بھی دیکھو غصہ اکیلا آتا ہے لیکن لے کر جاتا بہت ساری چیزوں کو، کبھی کبھی جان بھی لے کے چلے آتا آدمی کی، عزتیں لے کے چلے آتا ہے، آبرو لے کے چلے آتا ہے، کیا کرتا اسے خود سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آتا غصہ ہے کچھ۔ یہ اپنے وقت پہ اچھا لگتا ہے، جلدی آئے، بار بار آئے تو کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ غصہ وقت پہ آئے تو اچھا، بار بار آ رہا غصہ، جلدی جلدی آ رہا ہے تو یہ اچھی علامت نہیں، یہ بری عادت، بار بار غصہ آیا، جلدی جلدی غصہ آیا تو ذرا سی بات پہ غصہ آ جانا، مرنے مارنے پہ تل جانا، دھمکیاں دینا اور کہنا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، بیوی کہنا کہ میں تجھے چھوڑ دوں گی، میں گھر چھوڑ دوں گی، تیرے جیسے مجھے بہت سارے ملتی، شوہر بول رہا ہے، بیوی بول رہی ہے مجھے بھی تیرے جیسے بہت سارے ملتی، یہ بیوقوفی کی علامت ہوتی ہے۔ ایک پڑھی لکھی بیوی کے بارے میں قصہ لکھ کر ہے کہ وہ شوہر کو بار بار تانا دیتی تھی، شوہر کو بار بار تانا دیتی تھی کہ میں پڑھی لکھی ہوں اس لیے تم نہ ملگی سو، تمہیں خوش نصیب تمہیں، ورنہ تم نہ کون چھکری دیتا تھا۔ غصہ آیا اسے تو نے کیا کریا انہیں، جا کو دوسری بیوی کر لیا، گھر میں رکھ ڈالا۔ دیکھ تو بولتی تھی مجھے کون بھی شادی کر لیتے اس نے کہا، دیکھیں ہاں رشتہ مجھے مل گیا، ورنہ تو اس کے ساتھ رہو، نہیں چھوڑ لیا تو گھر کو چھوڑا لو۔ تانا دینے کی وجہ سے نہ، اس سے پہلے بول دیا تھا میں یہ بات ہی۔ تو یہ بیوقوفی کی علامت ہے، بار بار ڈرانا دھمکانا، ادھر سے بیوی میں گھر کو چلے جاتی ہوں، ادھر سے شوہر میں تجھے چھوڑ ڈالتا ہوں، میں تجھے طلاق دیا ہوں، ادھر سے بیوی میں تجھے خلا لے لیتا ہوں، یہ سب بیوقوفی کی علامت ہے۔ کبھی کبھی اتنا غصے میں نہیں آنا چاہیے۔ میاں بیوی کا تعلق کوئی راہ راست چلنے کا، کوئی راہ چلتا تعلق نہیں ہوتا کہ گلی میں مل گئے، سلام خیریت کر لیے پھر الگ ہو گئے، یہ کوئی معمولی تعلق نہیں ہے۔ میاں بیوی کا بہت ہی زبردست رشتہ ہے، زندگی بھر کا تعلق ہے۔ یہاں غصہ کس لیے کرنا؟ انسان کو چاہیے کہ پہلے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچے پھر اس کے بعد کوئی عمل کرے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا پہلے تولو پھر بولو، پہلے بات کو تولو پھر کیا کرو، بولو۔ آج ہمیں ویسا نہیں، پہلے بول دیتی بعد میں ہمیں تولتے سو، ایو کیا بول ڈالے، ایو کیا کر ڈالے، ایو ایسا نہیں بولنا تھا، ایو ایسا نہیں کرنا تھا۔ پہلے کرنے سے پہلے سوچو، بولنے سے پہلے بات کو تولو کہ یہ بات میں بول دیا تو سامنے والے کا کیا حال ہو سکتا ہے۔ اب جو بھی دنیا میں طلاقیں ہو رہی یہ کیوں خوشی سے ہو رہی؟ ہنستا ہنستا کوئی طلاق دیا ہوتا ہے، روتا روتا کوئی طلاق دیا ہوتا ہے، غصے کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی۔ سچ جتنے بھی طلاقیں ہو رہی، خلے ہو رہی ہیں، سب کس کی وجہ سے؟ غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ ان کے شوہر جب بھی ان کے پر غصہ ہوتے، جب بھی ڈانٹتے، جب بھی اڑلاتے، جب بھی کوئی بات کہتے تو خاموش ہو کر ان کی پوری بات سنتے۔ شوہر کی پوری بات ختم ہونے کے بعد جب شوہر کوئی بات کرنے آتا تو مسکرا کو ہنس کو بات کرتے، تو شوہر بھی ہنسی دے کر خوش ہو کر انہیں بھی ہنس دیتا۔ تو بیوی کہتی مجھے معلوم جی تمہیں کتنی دیر غصہ کرے تو بھی تمہارا علاج کیا کرتا، میں مسکرانا۔ اس سے ایک نصیحت کیا ملتی ہے کہ ایک آدمی غصہ، شوہر غصہ ہو گیا، بیوی کیا ہو جانا، خاموش ہو جانا۔ اگر بیوی غصے میں ہے تو کون خاموش ہو جانا،
शोहर गुस्से में, गुस्से को क्या कर लेना, खावी कंट्रोल कर लेना, तो ये मोहब्बत की अलामत होती है। तो गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं, गुस्से का जवाब सब्र से देना। थोड़ी देर सब्र कर ले, हो सकता है कि बीवी को खुद ही एहसास हो जाए और वो इसी वक्त माफ़ी मांग ले कि मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हुई। गुस्से के वक्त एक आदमी खामोश हो गया, दूसरा बड़बड़ाता रहा, शोहर बड़बड़ाता रहा, बीवी खामोश थी, तो हो सकता है शोहर को बात समझ में आ गई, फिर शोहर चा क्या करता है, माफ़ी मांगता। अगर बीवी बड़बड़ाती रही, शोहर खामोश था, तो फिर क्या करते, बीवी चा को माफ़ी मांगते, मैं ऐसा नहीं करना था, गुस्सा ठंडा हो जाता, वैसा नहीं रहता गुस्सा। अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान को हलीम तबा बनाए तो ये उसके लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला खुद हलीम है, बुर्दबार है, यानी पकड़ा लेते नहीं, कोई सी भी बातों को छोड़ देते रहते, बुर्दबार छोड़ डालते रहते। आपने कभी सोचा है कि हमारे सामने कोई शख्स हमारे कहने के खिलाफ काम करे तो हमें कितना गुस्सा आता है? कभी कभी हमें सोच को देखना कि हमें कोई काम करो बोले, उन्होंने करे नहीं तो हमें कितना गुस्सा आता, नहीं आता कि नहीं? लेकिन देखो अल्लाह कभी भी हमारे से गुस्सा करे, कितने काम अल्लाह हम ना बोले ही, शैतान ये सजदा नहीं करे तो अल्लाह तबारक व तआला पूरी ज़िंदगी, यहाँ तक के मैदान हशर में भी, यहाँ तक कि जहन्नम में भी उसे माफ़ी नहीं है, इतना थुतकार को अल्लाह छोड़ डाले उसे, हमें कई सजदे छोड़ डाले, लेकिन फिर भी अल्लाह कुछ बोले, अल्लाह गुस्से को काबू में रखे ही नहीं। हमें कोई किसी को, कोई बच्चे को कोई काम बोले, किसी छोटे को कोई काम बोले, उन्हें नहीं करा तो हमें कितना गुस्सा आ जाता है, लेकिन हमें कितने कामा नहीं कर रही जो अल्लाह बोल कर है, तो फिर भी अल्लाह गुस्सा कर रहा हमारे से, नहीं कर रहा नहीं। तो हम दुनिया में कितने गुनाह करते हैं और अल्लाह हमें देख रहे होते हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला उसी वक्त हम पर कोई एक्शन ले लें तो ज़मीन फटे और बंदे को निकल जाए, इंसान बदनजरी करे तो उसकी बीनाई चले जाए, किसी से सेल फोन में गंदी बातें करने से बोलने की सिफत छीन जाए, सुनने की सिफत छीन जाए, तो हमारा क्या बनेगा? कहीं अंधेरे में नज़र देख लेता भाई, गंदी नज़रें देख लेता, अल्लाह वो नज़र छीन ले तो क्या हालत? मोबाइल में गंदी बातें करता था, अल्लाह क्या कर डाले? ज़बान रोक डाले। नामहरम औरतों से गंदी बातें सुनता था, अल्लाह सुनने की सिफत छीन लिया, ताकत रखता नहीं अल्लाह, लेकिन फिर भी अल्लाह ये सब कर रहा है, अल्लाह को सब मालूम नहीं। तो अल्लाह हलीम है, अल्लाह क्या है? हलीम है, बुर्दबार हैं। अल्लाह जल्दी क्या नहीं करते हैं? पकड़ नहीं करते हैं। तो अल्लाह भी अपने गुस्से को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो हमें भी तखल्लक़ु बि अखलाक़िल्लाह, अल्लाह के अखलाक अपनाना, कि ये गुस्सा हो रही तो दूसरे खामोश हो जाना, खुद ब खुद खामोश हो जाना, लड़ाई बंद हो जाती वहाँ से। लड़ाई बढ़ती से कब बोलो? जब दोनों भी आपस में, शैतान बहुत कोशिश करता, देखो दोनों लड़कों थक्को होते, यहाँ आती फिर एक जना का चुरका पकड़ता शैतान, क्या खामोश हो गया, अभी पूछ चार बातें, फिर इन्हें पूछती, फिर इन्हें पूछता, फिर इन्हें पूछती, फिर इन्हें पूछता, ऐसा बातें बढ़ी आती गुस्से से। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि सबसे बड़ा बहादुर कौन है? सहाबा ने कहा जो लोगों को उठाकर पछाड़ दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं नहीं, गुस्से को काबू में करने वाला सबसे बड़ा बहादुर है। इज्तनिबुल गज़ब, गुस्से से बचो। हाँ, जायज़ जगहों पर गुस्सा करना ज़रूरी है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर जायज़ जगह पर गुस्सा नहीं करे तो उन्हें गधे के मानिंद है। गधा जब चीख मारना तब मारता नहीं, गधे की आदत। बोझ ज़्यादा डालो, देखो चीख मारता नहीं, खामोश जाता है। बोझ क्या भी नहीं रहते, कुछ भी नहीं रहते, कचरा खाता खाता चीखा मारता, उसकी आदत हो। तो जहाँ गुस्सा करना कि वहाँ करना, नमाज नहीं पढ़े थोड़ा गुस्सा करना, बेपर्दगी में ही थोड़ा गुस्सा करना, शोहर गलत काम कर रहा है थोड़ा गुस्सा करना, गुस्सा बेहिसा बोल दिया नहीं, उससे नुकसान नहीं होना। मोहब्बत से, हिकमत से, प्यार से, गुस्से से ज़्यादा मोहब्बत से काम बन जाता। भाई नरम चीज़ के लिए ऊपर कभी भी सख्ती, देखो केक को लोहा ले लगा तोड़ना पड़ता है, नहीं तो हथौड़ी ले काटना पड़ता कि आराम से हमें उंगलियों से तोड़े जाओ, और लोहे को तोड़ना का तो पानी का जो खतरा पड़ता ना जमीन पर, वो नरम की नहीं तो जमीन नरम की, पानी का खतरा। लेकिन पड़ को देखो वो जगह क्या होगी रहती है, निकल गई रहती है, वहाँ का सीमेंट, वहाँ का ये रोजन बैठ कर आता हूँ, क्या तो नरमा भी की उतनी ताकत है, उस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो खुद मेहनत करता था। इन्नल्लाह रफ़ीक़ुन युहिब्बुर रिफ़्क़, अल्लाह नरम ही, नरमी को पसंद करते हैं। तो गुस्से को काबू में करना जरूरी है, वरना जिंदगियां उजड़ जाती हैं।
छोटी छोटी बात पर क्या हो रही है, यहाँ से तलाक हो रहा है, खुला हो रहा है। अल्लाह को सबसे ज्यादा जमीन पर कब मालूम का गुस्सा आता सो जब तलाक होता, जब दोनों मियाँ बीवी लड़। शैतान को सबसे ज्यादा खुशी कब होती सो जब जोरू मर्द लड़ लेती, और वो भी क्या खानदान के सामने लड़ती, बच्चों के सामने लड़ती। कितने बिगड़ जाती इन दोनों की वजह से। दो खानदान भाई, दोनों के अलग होने से दो खानदान अलग हो गए, दो खानदानों के अलग होने से दो मोहल्ले के अलग होने से दो गांव, जमात के जिम्मेदार सब अलग हो जाती कि नहीं, लड़ाइयाँ में, झगड़े में। इसलिए सोच लेना, खुद हमें अपनी जिंदगी गारत और बर्बाद कर लेते, अपने हाथों से हमें जिंदगी बर्बाद कर लेते। कितना प्यार, कितना मोहब्बत होता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और उनकी बीवियों में, सहाबा में और सहाबियात में, कितना प्यार, कितनी मोहब्बत होती थी बुढ़ापे में भी। तो ये है। और एक नुक्ता क्या है कि बाज़ मरतबा बात राई के दाने के बत्ते बराबर रहती, लेकिन उसे बहुत बड़ा बनाती। मियाँ बीवी की बातें राई के दाने की, शोहर की छोटी सी बात रहती है, उसे क्या करती, बीवी पहाड़ बनाती, बड़ा बना कर छोड़ती। क्या उनकी अम्मी को ज्यादा टाइम देती, मुझे टाइम ही देते ना, हालांकि हता है सो इसके साथ ही सुबह से शाम तक काम को जाता है, शाम को आता है, एक घंटा या आधा घंटा बीवी से बात कर, माँ से बात कर आदत शुरू हो जाती राई के था। इसी तरह बीवी के थोड़े से काम को शोहर क्या करता, पहाड़ बनाता। कभी बाप तबीयत बराबर नहीं थी, खाना पकाएगी, रोज का ये छोगा तेरा, छोटी छोटी बातों को राई का पहाड़ बनाती ना, ये भी नहीं करना, छोड़ डालते रहना। इंसान ही है, गलती हमें भी करती गलतियां, सिर्फ औरतें गलतियां नहीं, औरतों से ज्यादा गलतियां हमें करते। सो औरतें घरों में ही इसलिए पकड़े जाती, हमें बाहर इसलिए नहीं पकड़े जाते। हमारे गलतियां पकड़े गए ना आदमी, हम ना खंबे को बन को मारते, लेकिन हमारी गलतियां पकड़े नहीं जाते। बाप बेचारियां घर में होती, इसलिए क्या होती, सो पकड़े जाती सो, वरना हमारी मर्जी। आज देखो तो गौर करके देखो, बेटा कितना भी चक्कर चला दे, बेटा कितने भी डोरे डालन दे, बेटा क्या भी करन दे, बेटे को खाना भी मिलता रहता है, घर में बिस्तर भी मिलता रहता है, घर में बेडरूम भी मिलती रहती है, घर में इज्जतें भी मिलती रहती। बेटी अगर ये काम अपनी मजबूरी से या ख्वाहिश से क्या किए कर डाली, तो उससे पूरी की पूरी इज्जत निकाल को छोड़ देती। क्यों? उन्हें कमजोर को एक मर्द नाजायज रिश्ते कितने भी रखे जाओ ने, पूरे उसे बिठा लेती साथ में, उसके साथ चाय पीती, उसके साथ गपशप लगाती हूँ, उसे मजलिसा में बिठाती, उसे जिम्मेदारी के बातों में बिठाती, सबके साथ बिठा लेती। वो जो एक औरत नाजायज रिश्ता रख लेंदे, पूरा का पूरा गाँव से जानिया कहता, कहीं तो कमजोर को बात नहीं करती को कमजोरी का फायदा नहीं उठाना। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ये गरीब है जिसकी कोई बात नहीं सुनते, जो कहीं रिश्ता लेकर गया तो उसका रिश्ता कबूल नहीं करते, जो गवाही दिया तो गवाही कबूल नहीं करते। ऐसा एक इंसान है, बाकी पूरी दुनिया बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, तो अल्लाह उस एक गरीब की वजह से पूरी दुनिया चलाती, मालदारों की वजह से दुनिया नहीं चलाते अल्लाह। तो इंसाफ रखो भाई, जितना आप बेटे के साथ सलूक कर रही है वैसा सलूक बेटी के साथ भी करो, जैसा बेटी के साथ कर रही है वैसा बेटे के साथ भी करो। बेटे से फायदा है, बेटी से फायदा नहीं। बेटी से पैदा हुई तो भी मुसीबत, बेटी जवान हुई तो भी मुसीबत, बेटी बड़ी हुई तो भी मुसीबत, बेटी शादी की उम्र होगी तो भी मुसीबत, बेटी शादी कर ली तो भी मुसीबत, बेटी बच्ची पैदा करी तो भी मुसीबत, बेटी बूढ़ी हो गई तो पूरी जिंदगी मुसीबत समझती माँ बाप, जिस तरह ज़माने जाहिलियत में हुआ करता था। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों को अल्लाह ले लिया, 4 बेटियों को रखा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 बेटियों को कितना अच्छा रखे पूरी उम्मत जानते, पूरी कायनात जानते। बेटों को अल्लाह ले लिया, अल्लाह की मसलियत थी, अल्लाह ले लिया, लेकिन 4 बेटियों को अल्लाह बाकी रखा। क्यों? बताना चाहते थे कि बेटी अल्लाह की रहमत होती है, बेटी अल्लाह का सलाम आता है बेटी को, तो बेटी को बहुत समझ जाती है। इसलिए इंसाफ होना। तो मियाँ बीवी की बात चल रही है कि छोटी सी छोटी बात को बड़ी बनाना नहीं, बात को राई के दाने के बराबर बात को पहाड़ बना लेते। तो मर्द के लिए भी जरूरी है, बीवी के लिए भी जरूरी है, मर्द के लिए भी जरूरी है कि क्या छोटी छोटी बातों को छोटी छोटी रहने दो, क्या करो ना को बड़ी बड़ी बढ़ाना को। इससे में क्या होता सो खामखा जिंदगी मार खा जाती।
پھر اور ایک نقطہ ہے کہ باہمی محبت کو گرم رکھنا میاں بیوی کبھی بھی. ہمیں دیکھتی شادی کے شروع میں اتنا نزدیک اتنا قریب کہ ان کو نیوالے کھلاؤ ان کو نیوالے کھلاؤ. بیچارہ باہر آتاش نہیں کمرے سے. مجھے تعجب ہو جاتا ہے کہ عورت پردے میں ہے یا نوشو پردے میں سامنے نہیں آتا. 1 مہینہ نہیں آتا بھائی باہر. کبھی بعض مرتبہ سننے میں بھی آتا جیسا اور عرس کو بٹھا دیں گے ہلدی گلدی لگا کو شادی سے 1-3 دن پہلے یا 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے. اللہ بہتر جانتا واللہ عالم. وہ تو ہمارے اسلام میں نہیں ہے نا کرنے والوں کو معلوم ہو. تو سننے میں آیا نوشوں کو بھی کام جانے دیتے نہیں کہتے. رشتہ دار دوستوں سے ملنے دیتے نہیں کہتے. شادی سبھا کو تو آج پورا دن نوشو کام جانا نہیں سفر بھی کرنا نہیں. اور اسے بھی کہہ کے لگا کون ہلاتے کہتے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس میں مرد کون ہے اور عورت کون ہے. کیا کام کر رہی سمجھ میں نہیں آ رہا. عورت باہر نہیں جانا یہ تو فطری طور پر ہے کہ عورت کے لیے پردہ. مرد بھی باہر نہیں جانا. کیا ہو گیا کہ تو جنات لگ جاتی ہیں, کیا تو یہ مصیبت آ جاتی, کیا تو پریشانی آ جاتی. اللہ شادی میں موت دے کو دکھایا نوشوں کو. کئی شادیوں میں ایسا ہوا کہ شادی میں عین شادی میں اللہ موت دے دکھایا. جنات سے بچا رہی. ارے فجر پڑھے تو پڑھا ہی نہیں نوشوں کو. کیا فجر پڑھے تو بھی پڑھا ہی نہیں. نکاح کے دن فجر پڑھاتے نہیں. نکاح کے دن 2 رکعت شکریہ کی نماز پڑھا کو مسجد بلا لے کہتے نہیں. نکاح کے دن بچی کو وضو کراتے نہیں کیونکہ تو میک اپ خراب ہوتا ہے. بچے کو وضو کراتے نہیں کیونکہ تو میک اپ خراب ہوتا ہے. ظہر کی نماز نہیں پڑھاتے اذان ہوتی باہر جاتی. تو ایسی زندگی میں کہاں سے خوشیاں آتی سو. لیکن اتنی محبت میاں بیوی میں کہ اللہ اکبر. کھانا بھی اندر جا رہا ہے, پانی بھی اندر جا رہا ہے, چیزاں بھی اندر جا رہی, لیکن دونوں باہر نہیں آ رہی. پورا خاندان بولتا چھوڑ ڈالو جورو مرد ہے. بھائی پوری زندگی محبت کرنا بھائی صرف 1 مہینہ نہیں. 1 مہینہ گرم جوش ایک دم گرم جوش کہ دوست ہم بھی کیا رے با آراش نہ رے باہر نہیں رے امی اب بڑھ لا رہی نہ کو کہے. سب بھی فونا کرے تو فون ہم بھی ریسیو کر رہا نہیں بیچارہ. لیکن جب 1 مہینہ ہو گیا بچے پیدا ہو گئے اب قصہ ختم. 12 ہو گئے رہتی 11 ہو گئے رہتی باہر ہی بیٹھا رہتا ہے دوستوں کے ساتھ گپ چھپ لگاتا رہتا ہے. جا رہے بھائی کہ تو ارے ہو رہے بات جائیں گے کیا کرنے کا ہے. تو گرم جوش باقی نہیں رکھتے. گرم جوش میاں بیوی میں رہنا. آج کل دیکھتے ہیں ہمیں بوڑھے لوگ بھی میاں محبت کر لیتے رہے تو جوانا بولتے سو یہ عمر تم نہ پیارا محبت کر لینے کی. تم نہ کیا بھی جوانی آ گئی سو. محبت کی کوئی عمر نہیں ہوتی. تو حضرت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں دیکھو کہ میاں بیوی کا زندگی بھر کا تعلق ہے صرف 1 مہینے کا یا 1 وارم کا. آج کل تو 1 وارم ہی چل. کتنے نئے کپڑے ہی 1 مہینے میں پہن ڈالتی. کتنی جگہ پھرنے کی ہنی مون کر ڈالتی. ہنی مون یہ بھی نوا ہے شروع ہوا ہے کہ پھر لگو کھاتے رہو. ہر گھر میں جو گوشت کھاتے رہو. ہر گھر میں گو چکنا کھاتے رہو. پیٹاں کو خراب کرتے رہو. اور رشتہ دار بھی بڑے عجیب. چاچا کے گھر میں گئے خالہ گھر میں کھائی نہیں تو چاچا گھر میں کھاتا لے. ہمارے گھر میں کہیں کھاتا بول تو بیچارہ وہاں بھی کھانا. یہاں گیا پھپھو گھر گیا پھپھو گھر کو گئے نہیں آرس نشو ہم بھی کھایا کہیں کہ تو پھپھو غریب اس لیے کھاتا نہیں. یہ کوئی سی مصیبت رہا ڈالو یہاں بھی کھاتا. 1 ہی مہینے میں پورا پھر دل کو پورا کھا لے گا گھر میں بیٹھ جاتا اس کے بعد کم بھی جاتا نہیں. تو میاں بیوی کا رشتہ زندگی بھر کا رشتہ ہے. یہ بندے کی غذا ہے گرم جوشی. یہ بندے کی غذا ہے. جیسا دیکھو انسان کو بھوک لگی تو کھانا کھاتا کہ نہیں, پیاس لگی تو پانی پیتا کہ نہیں, سونا کو جی چاہا تو سوتا کہ نہیں. اسی طرح انسان کی فطرت ہے وقفے سے محبت کرنا کو دل میں آتا ہے. تو محبت کرنا بیوی سے. جب بیوی کے بارے میں تیری نظر خراب ہو گئی دوسری عورتوں کو تو معزز سمجھنے لگا تو اب تیری بیوی تجھے اچھی نہیں دکھتی. باہر کی عورتیں سب اچھی دکھتی ہیں تجھے لیکن خود کی بیوی کیا نہیں دکھتی, اچھی نہیں دکھتی. تو میاں بیوی کا یہ سوچ لینا ہے کہ ہم تو ہے ہی میاں بیوی اور ایک دوسرے کے ساتھ گرم جوشی کا اظہار نہ کرنا ایک بہت بڑی غلطی ہے. ہاں بس جورو مرد بھائی کبھی محبتیں کر لینے کا واسطہ ہمیں نوجوان چھوکریاں نہیں بلکہ ہمیں میاں بیوی ایک زبردست رشتہ ہے. یہ محبت کی باتیں عشق کی باتیں یہ سب جوانوں میں شعران چھوڑنا باتیں بنا کو قصے بنا بھیجتی نہیں کہ کیا کہ لکھتے رہتی وہ نوجوان سمجھ میں نہیں آتا
स्टेटस हमें सब अपना देखने का मौका मिलता रहता है। सुनिए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा के साथ कैसी गर्मजोशी, कैसा प्यार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दिया था कि 50 साल तक एक ही औरत के साथ थे, 50 साल के बाद बाकी औरतों से निकाह करें। तो एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, पूरी उम्मत की माँ अम्मी आयशा सिद्दीक़ा, पूरी उम्मत के रूहानी बाप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे नेक, सलीम तवा, यानी एकदम ज़बरदस्त तबीयत, एकदम अच्छी आदत वाले, अच्छे अखलाक वाले, सलीक़े वाले, ज़बरदस्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कोई और नहीं, पाक दामनी में भी, हया में भी, शर्म में भी, सब में भी। लेकिन जोरू और मियाँ और बीवी की बात को कैसा बाहर रखें, देखो हदीस में कि आयशा तू मुझे मक्खन और खजूर को मिलाकर खाने से भी ज़्यादा मरगूब है। मक्खन और खजूर मिला को खाए तो कितना मज़ा आता है कि उससे ज़्यादा मज़ा है तू मुझे, यानी तेरे सामने मक्खन भी वेस्ट हो रहा है, खजूर भी वेस्ट। कितनी प्यारी मोहब्बत बातें। देखो उम्र कितनी हमारे नबी की, 50 साल से ज़्यादा, 50 साल से ज़्यादा मोहब्बत की बातें आज करता है नौजवान बीवी को, जवान छोकरी को करता शादी से पहले, बड़ी मोहब्बत की बात है। लेकिन शादी के बाद बीवी को बोलता नहीं, कहीं को समझ गया बीवी नहीं ना, फिर काम वाली ने, नाउज़ुबिल्लाह। तो हजरत उधर से देखो नबी की बीवी थी अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बड़े बड़े सहाबा उनसे आकर मसले पूछा भी करते थे, आलिमा थी। तो उन्होंने क्या कह रही, देखो ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे मक्खन और शहद मिलाकर खाने से भी ज़्यादा मरगूब है। सुभान अल्लाह, मक्खन और शहद, हमारे नबी खजूर बोले, इन्होंने क्या बोल रही, शहद, ये दोनों को मिला कर खाए तो कितना मज़ा आता है कि उससे ज़्यादा मज़ा है आप मुझे। ये प्यार, ये मोहब्बत। अगर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी से ऐसे मोहब्बत भरे बोल बोलते हैं तो आज के शोहरों को भी चाहिए कि बीवियों से मोहब्बत की कोई ऐसी बात करते रहें। बेचारे को ब्रश करना नहीं आता, कपड़े ढंग से पहनना नहीं आता, बालों को साफ रखना नहीं आता, क्या तो बोले तो हमें मेहनत पढ़ने वाले, हमें कामा करने वाले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई मेहनत पढ़ेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई बिजी थे। लेकिन ऐसी बिजी में भी, ऐसी मेहनत में भी, ऐसे कामों में भी जिनको उम्मत की फिक्र थी, किसकी, उम्मत की, पूरी दुनिया के लोगों की फिक्र थी, रोया करते थे सजदों में, नमाजों में, अल्लाह के सामने रोया करते थे। ऐसे नबी अपनी बीवी को वक्त निकालकर इतने प्यारे भरे अल्फाज बोल रही। एक मरतबा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी बोल दिया कि आयशा, जब से मुझे मालूम हुआ कि जन्नत में तुम मेरी बीवी हो, मुझे तो मरना भी आसान दिख रहा, अच्छा लग रहा है। आजकल के ये कौन सी मुसीबत है, दुनिया में भी इन्हें अच्छे, जन्नत भी है इन्हें अच्छे। क्यों बोलो, बाहर नजरें गलत पड़ गई इसलिए घर की बीवी क्या दिखती थी, अच्छी दिखती। और इस ताल्लुक को गर्म रखने की कोशिश करें, अगरचे दोनों बूढ़े ही हो जाएं तो गर्म जोशी जरूरी है। गर्म जोशी का क्या मतलब, मोहब्बत भरी बातें करते रहना, बीवियों को टाइम देते रहना, बीवियां शोहर को टाइम देते रहना, मोहब्बत की बातें कर लेना, अगरचे बूढ़े हो जाएं, क्या हो जाएं, बूढ़े हो जाएं। तो यहाँ तक बातें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।